கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் நதி சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Honorable members of the Legislative Assembly, Vanakkam. It is a great honor and privilege to deliver my first address to the 16th Legislative Assembly in this august House. This House has a glorious heritage, and all of you are proud inheritors of this legacy. I take this opportunity to extend my warm greetings for the new year and Pongal to all the members and to the people of Tamil Nadu. I wish that this year brings happiness, prosperity and well-being to the people of the state. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin for galvanizing the entire government machinery and effectively managing the second wave of the COVID pandemic by ramping up health infrastructure, ensuring availability of oxygen and essential drugs, and transforming the vaccination drive into a people's movement immediately after assuming office. The government's strategy in successfully containing the second wave without significantly affecting people's livelihood and economy has served as a model for the entire nation. The government has taken extensive measures to increase the coverage of vaccination against COVID. Mega vaccination drives are being conducted on a weekly basis throughout the state. When this government assumed office, the coverage of vaccination was very low, with only 8.09% of the eligible population having been administered the first dose and 2.84% the second dose. In just 7 months, due to the concerted efforts of this government, the vaccination coverage has been increased to 86.95% for the first dose and 60.71% for the second dose, with a total of 8.55 crore doses being administered. I request the people of Tamil Nadu to continue to cooperate with the government's efforts to ensure success. In line with the new policy announced by the Honorable Prime Minister on 25th December last year, the state has expanded the vaccination program to cover children in the age group of 15 to 18 years and will provide precaution dose for frontline staff, health workers, and vulnerable sections above 60 years of age. Recently, the Omicron variant of coronavirus has been identified and reported in many states of India, including Tamil Nadu. In order to prevent the spread of this variant, the government has strengthened testing and checking protocols at international airports. Based on the experience gained during the second wave, Tamil Nadu was one of the first states in the country in establishing facilities for genome sequencing. Further, the government is augmenting RT-PCR testing facilities
installing oxygen generating PSA plants, and increasing ICU beds. The government is fully prepared to tackle the new variant and the challenges it poses. The government is providing rupees 25 lakhs ex gratia to the families of frontline workers who lost their lives due to COVID and rupees 5 lakhs to children who have lost their parents. Further, the Tamil Nadu government has ordered an ex gratia of rupees 50,000 from the State Disaster Response Fund to the kin of persons who have lost their lives due to COVID. So far, relief has been provided to 27,432 families. Heeding to the appeal of the Honorable Chief Minister, donations from various quarters have poured into the Chief Minister Public Relief Fund. So far, rupees 543 crore has been received since the government assumed office, and rupees 541.64 crore has been spent towards COVID-related activities. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, which was introduced by Muthamid Arinar Kalainar, has been expanded with the annual income ceiling limit being increased from rupees 72,000 to rupees 1,20,000. The government has also extended the insurance scheme to COVID-positive patients to avail all types of treatment free of cost in private hospitals. As a result, 33,117 persons have availed treatment worth rupees 387 crore so far. The government has launched a novel scheme of providing health services at the doorsteps of people, Makkalai Thedi Maruthuvam. The scheme was launched with a total outlay of rupees 257 crore to address the increasing incidence of non-communicable diseases such as hypertension and diabetes. So far, 42,99,294 patients have benefited under this scheme. Varumam Kappom Tittam, which was launched by Muthamid Arinar Kalainar, has been revived by this government, and medical camps are being conducted throughout the state under this scheme. With a noble intention of preventing loss of precious lives due to road accidents, the government has launched Inuir Kappom Nammai Kakkum 48 Tittam. Through this scheme, the government will bear the cost for critical care during the first 48 hours after the accident. In the first phase, 609 hospitals have been enrolled in this scheme. So far, 4,482 accident victims have been provided critical care. Many parts of the state, including Chennai, witnessed unprecedented rains and flooding during the northeast monsoon. Under the direct supervision of the Honorable Chief Minister, there was timely release of surplus water from dams and reservoirs as a precautionary measure. It is praiseworthy that the Honorable Chief Minister led from the front, personally visiting the affected districts and ensuring that immediate relief was provided to the affected people. Due to meticulous planning, deft management, and effective supervision, the loss of life has been minimized. However, there has been extensive damage to roads, bridges, water bodies, and crops. The government has submitted detailed memoranda seeking funds to the tune of rupees 6,230 crores to undertake relief and restoration work. We urge that funds from National Disaster Response Fund be released immediately in order to ameliorate the effects of damage caused by the floods. In order to suggest permanent measures to prevent inundation of Chennai, an advisory committee has been constituted to give recommendations on long-term mitigation and management of flood risk. This government will implement the permanent measures recommended by the committee to prevent inundation and consequent damages. The government will distribute a gift hamper for Pongal containing 19 grocery items and sugarcane to all 2.15 crore rice ration card holders in the state at a total cost of rupees 1,297 crore, so that the people who were severely impacted by the second wave of COVID and unprecedented rains can celebrate the Pongal festival with joy. The GST compensation regime is coming to an end on 30 June 2022. After the introduction of GST, the state was not able to realize the high growth of tax collection that it had witnessed during the VAT regime.
The COVID pandemic has further exacerbated this problem. The state's revenues are yet to recover, and it would adversely impact the state finances if the compensation is not extended for at least 2 more years. Therefore, this government strongly urges the GST Council and the Finance Ministry of the Government of India to continue the GST compensation at least till 30th June 2024. It is the vision of the Honorable Chief Minister to make Tamil Nadu a $1 trillion economy by the year 2030. The government has already initiated various programs and policies to achieve this vision. A detailed action plan titled Towards $1 trillion economy will be prepared to ensure that this vision is realized. The government has been taking earnest efforts to improve the ease of doing business and reduce the compliance burden for businesses and citizens. The Honorable Chief Minister has launched a new single window portal and a mobile app to facilitate its use. Further, during the last Assembly session, 165 obsolete and redundant acts were repealed. In a survey conducted by a popular English weekly, our Chief Minister has been adjudged as the most popular Chief Minister in the home state in India. It is laudable that the Honorable Chief Minister has achieved this recognition within such a short span of time after taking charge. The government has remained true to the Honorable Chief Minister's commitment of providing responsive administration. At the end of the first 100 days of Uggal Togutil Mudatamaichar scheme, the government has successfully redressed 229,216 petitions. To continue this good governance practice, the government has created a separate department, Mudalavarin Mugavari, under the direct supervision of the Honorable Chief Minister by the integrating Ungal Togutil Mudalmaichar department with CM Cell. The government is committed to uphold the glory of Tamil language. Muthamil Arinar Kalayanar had declared that the song Neerarum Kodaluduttu, penned by Manomaniyan Sundarnar, should be sung as Tamil Thai Vardu in government programs. This government has officially declared Tamil Thai Vardu as Tamil Nadu's state song and has mandated that it should be sung in an appropriate manner at the beginning of all events in educational institutions, universities, government offices, and public institutions. Steps will be taken to encourage this practice even in private institutions. Through the Engum Tamil, Edulum Tamil scheme, the uses of Tamil language will be popularized in all government institutions, private schools, shops, and commercial establishments. Necessary guidelines will be framed under the Tamil Nadu Official Language Act 1956 to implement this scheme. In order to encourage the students studying in Tamil medium, 100 textbooks in various subjects in professional courses are being translated into Tamil. The government has declared January 12 as World Tamil Diaspora Day, which will be marked by special events every year. Steps will be taken to bring together all Tamil welfare associations in different countries and in other states of India on a single platform. This will help the non-resident Tamils to be in touch with their roots and also facilitate their investment in the state. The Thai Man scheme will enable non-resident Tamils to participate in the development of infrastructure in their native places. The government is committed to promote the welfare of Sri Lankan Tamils in the state. Orders have been issued for constructing 3,510 houses in the first phase at a cost of Rs 176 crore to improve living conditions in rehabilitation camps. Further, the Honorable Chief Minister has launched several schemes, including increase in cash assistance, a skill training, and a scholarship, free clothes and utensils, and free gas connections for Sri Lankan Tamils. The government accords highest priority to effective maintenance of law and order in the state. 2 new police commissionerates have been created in Awadhi and Tambaram to improve policing in the Greater Chennai region.
for their invaluable contribution in the effective management of COVID. 1.17 lakh police personnel were awarded rupees 5,000 each as incentive. This government places high priority on the safety of women and children. The Tamil Nadu State Policy for Children 2021 has been launched for the overall well-being of children, particularly to prevent crimes against them. This government will undertake stringent measures to prevent sale of drugs near educational institutions. This government places high priority on the welfare of farmers and development of agriculture. Due to timely desilting of channels, release of water from Mettur Dam as per schedule, and implementation of Kuruvai package for rupees 61 crore, a record paddy coverage of 4.9 lakhs acres has been achieved in the Kuruvai season this year. To provide succor to the farmers who suffered paddy crop loss due to the recent torrential rains, the government has announced a compensation of rupees 6,038 per hectare for purchase of necessary inputs to enable replantation by farmers. Due to continuous efforts of this government, 25 lakh farmers have been enrolled in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and an area of 37 lakh acres of crop has been ensured. This government is committed to protect and preserve the state's rich biodiversity and natural resources. The government has announced Kaduveli wetlands in Viluppuram district, where migratory birds flock every year, as the 16th bird sanctuary in the state. Recently, an eco park at the ecologically important Palikarnai marshland was inaugurated by the Honorable Chief Minister. The Honorable Chief Minister has launched a people's movement, Mindum Manjapai, to create awareness about the ills of single-use plastics and revive the age-old tradition of Tamils to live in harmony with nature. Though Tamil Nadu is endowed with rich mineral resources, the state government does not realize adequate revenues from mining. In fact, revenues from mining have stagnated over the last decade. In order to carry out mining in an ecologically sustainable manner and mobilize revenue for government, a natural resources management plan will be formulated. After many years, we are able to store water at the current permissible limit of 142 feet level in Mulai Periyar Dam for many days continuously. This government will take all necessary measures to restore the full reservoir level of 152 feet as per the decreed judgment of the Honorable Supreme Court. While extending constructive cooperation to neighboring states, Tamil Nadu will continue to fight for its rightful share of river waters. This government, which is committed to the welfare of farmers, will never allow construction of Meghadattu Dam by Karnataka across Kaveri River. This government recognizes the vital role played by livestock sector in supplementing farmers' income and providing nutritional security in the rural economy. 7,760 specialized veterinary health care and awareness camps will be conducted to provide free veterinary health care services, particularly in remote villages. It is the paramount duty of this government to ensure the livelihood and safety of fishermen. We strongly urge that immediate steps should be taken to release the 68 fishermen and 75 fishing boats belonging to Tamil Nadu, currently in Sri Lankan custody. To find an amicable solution to this persisting issue, we exhort the External Affairs Ministry of Government of India to take measures to resume direct talks between Indian and Sri Lankan fishermen. To further safeguard our fishermen from natural calamities, this government plans to establish transponders in all mechanized boats in the state to provide seamless communication system. The special allowance for fishermen during the fishing lean period has been enhanced for rupees 5,000 to rupees 6,000 per family. An amount of rupees 74 crore has been disbursed to 1.22 lakh fishermen families this year. The government is committed to providing quality education for all children. A mission mode program, Illam Thedi Kalavi, has been initiated with an initial outlay of around rupees 200 crore to bridge learning losses among students of classes 1 to 8 due to lack of access to a structured education during the lockdown. The program is implemented with the support of volunteers and the community.
This program is successfully implemented in 12 districts on a pilot basis and is now being scaled up to the entire state. So far, 80,138 Elam Tadi Kalvi centers have been started. A massive grassroots level exercise has been undertaken to bring dropout children back to school. Using a GPS-enabled mobile application and with 80,000 surveyors drawn from various departments, 1,73,792 children have been identified and successfully enrolled in age-appropriate classes. We are conscious of the fact that the future of a country is shaped by its classrooms. The government is promoting the dual language policy by bringing together a passion for mother tongue, Tamil, and proficiency in the global language English, imbibing values of inclusive growth through social justice for all, developing scientific temper and entrepreneurial spirit for the holistic development of the young generation, and create achievers in arts, literature, and sports. To realize these lofty ideals, a comprehensive scheme will be implemented over the next 5 years to modernize the government schools, which are the backbone of our state's education system. The government will set up smart classrooms in all 24,345 government primary schools, augment infrastructure to accommodate increasing admissions, and create high-tech computer, science, and language laboratories in all 6,992 middle, high, and higher secondary schools. High-speed broadband, connectivity, and well-maintained, clean, and hygienic sanitary complexes will be provided in all schools. In addition, refresher training to teachers with the guidance of eminent academicians in the country and training for development of soft skills of students would be imparted. This government is committed to improving the quality of all higher education institutions in the state. Preparations have already commenced to offer high-quality IT platforms to benefit students and faculty in all universities, arts and science, and engineering colleges. The government is in the process of revamping the syllabus of higher education courses in consultation with experts to improve employability of students. Efforts will be undertaken to improve curriculum and laboratory facilities in polytechnic colleges with the help of industry partners. The government has decided to reimburse all fees, including tuition fee, hostel fee, and counseling fee to government school students admitted to professional courses under 7.5% seats allotted on preferential basis. So far, 8,371 students have been benefited. This scheme will be implemented this year at a cost of Rs 181 crore. The government envisions a data-driven decision support infrastructure for improving governance. The Data Purity Project aims to analyze data across various departments and to ensure that the benefits of government schemes reach the deserving. Implementation of e-office system is in progress, which will enable a speedy disposal and efficient management of files while improving transparency and accountability. A computerized system will be rolled out to effectively manage government assets using appropriate technologies. Tamil Nadu is evolving as a hub for data centers and has attracted an investment of around Rs 30,000 crore. With the objective of attracting more investment and to ease the establishment of data centers, the government has released a new policy, the Data Center Policy 2021. The government is committed to making Tamil Nadu the most preferred investment destination in South Asia. 3 investment conclaves have been conducted in the last 7 months, resulting in 109 MOUs being signed with a cumulative investment of Rs 56,230 crore and a potential employment generation of 174,999 persons. So far, projects to the tune of Rs 21,588 crore have commenced. It is commendable that the state should attract such large investment during the COVID pandemic and is a testimony to the faith reposed by investors on the government. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has released 2 new policies, Tamil Nadu Export Promotion Strategy and Tamil Nadu FinTech Policy, which will play a crucial role in achieving a $1 trillion economy by 2030. The medical devices industry has been identified as a sunrise
sector, and in order to develop a comprehensive ecosystem for this industry, the government is establishing a medical devices park at Orakdam, spanning 150 acres. The state will be a pioneer by setting up the first larger-scale furniture park in the country over an extent of 1,100 acres at Thoothukudi. The government has announced an attractive package of incentives for the industrial units coming up in this park. I am delighted to inform that the first phase of the park will be launched by the Honorable Chief Minister later this month. These two parks will generate employment for around 3 lakh persons. The MSME sector is a major contributor to employment and is a vital engine that propels the economic growth of the state. The government is undertaking several measures to mitigate the COVID-induced crisis and the issue of credit availability to the sector. The Tamil Nadu State Credit Guarantee Scheme of this government will not only encourage commercial banks to lend more to the MSMEs, but also spur non-banking financial companies to reduce their cost of lending. The Agro-Industrial Corridor project will commence next year and will address the industrial infrastructure deficit in Kaveri Delta districts by promoting agro-based industries. Tamil Nadu, a Small Industries Development Corporation Limited has taken up the development of 5 new industrial estates at a cost of Rs 241 crore. It has also significantly reduced the cost of plots in 31 industrial estates to make them affordable to MSME entrepreneurs. This government is taking steps to provide latest courses in government ITIs to train students for emerging industrial sectors in collaboration with national and international agencies. Recognizing the adverse impact of COVID pandemic on weavers, this government has cleared the rebate claim of Rs 160 crore pending since the last 2 years for weavers cooperative societies. Further, several new initiatives have been undertaken, including development of an e-commerce website and TN Kadi mobile app. In order to address the problem of low voltage and overloading and to ensure provision of reliable power supply, 8,905 distribution transformers are being erected throughout the state. In order to help the farmers, the government has announced that it will provide 1 lakh new agriculture service connections this year. Despite the nationwide coal shortage and unprecedented rains, the government's tireless efforts have ensured that power supply was maintained without any interruption. The government is focused on strengthening grassroots democracy by empowering local bodies. After assuming office, this government has successfully conducted the much-delayed rural local body elections in 9 districts. Further, Gram Sabha meetings in all village panchayats were conducted on 2nd October 2021 after a long gap. This government is undertaking necessary steps to conduct urban local body elections at the earliest. To ensure holistic development of villages by providing basic amenities and infrastructure, the government has revived the Anaitu Gram Anna Marumalarchi Tittam. It is being implemented in 1997 village panchayats at a cost of Rs 1,200 crore this year. In order to inculcate reading habit and critical thinking, 4,116 libraries are being renovated at a cost of Rs 92 crore. Works to improve infrastructure and basic amenities in 145 Periyar Ninayu Samattuapurams constructed during 1997-2001 will be taken up in phases starting this year. Tamil Nadu is one of the most urbanized states in the country. With a view to upgrading infrastructure and enhancing the standards of living in urban areas, the government has launched the Kalayanar Nagarpura Membadu Tittam to construct and upgrade civic infrastructure, including roads, street lights, bus stands, crematoria, parks, and water bodies with an allocation of Rs 1,000 crore. In order to promote people's participation in developmental schemes, the government has revived the Namakkunam Tittam. In order to increase employment opportunities to the urban poor, the government has launched the Urban Employment Scheme with an outlay of Rs 100 crore.
This scheme will not only act as a social safety net, but also aid in creation and maintenance of public assets. So far, 31,620 people have been identified and job cards provided for 18,526 people. The government has laid a special emphasis on development of the capital city Chennai by implementing flagship projects such as Singara Chennai 2.0 at an estimated cost of Rs 500 crore, Chennai City Partnership Program at an estimated cost of US $430 million, and Chennai Metropolitan Area Intelligent Transport System at an estimated cost of Rs 905 crore, which are aimed at transforming civic infrastructure including roads, transport, stormwater drains, water supply, and public recreational spots. It is the vision of the Honorable Chief Minister to make Tamil Nadu slum-free in the next 10 years. The change in government's approach from clearance of slums to development of urban habitat and improving livelihoods of urban poor is reflected in the renaming of Tamil Nadu Slum Clearance Board to Tamil Nadu Urban Habitat Development Board. In order to make houses more affordable to the urban poor, this government has reduced the amount of contribution payable by beneficiaries and enabled payment in easy monthly installments. Further, a new scheme, Nam Kudirippu Nam Poruppu, is being implemented to ensure proper maintenance of the tenements with the support of resident welfare associations. The government is focused on strengthening the road network in the state to promote economic and social growth. Under the Chief Minister's Road Development Program, works for widening of 894 kilometers of roads at a cost of Rs 2,989 crore have been sanctioned this year. In order to reduce traffic congestion in Chennai, three major works, namely the vehicle underpass on Parangi Malai, Medavakkam Road, multi-level grade separator on Parangi Malai, Pune Mali, Avadi Road, and grade separator at Madhya Kailash Junction at a cost of Rs 407 crore have been sanctioned by the government. The Honorable Chief Minister launched the scheme of free bus travel for women, which has resulted in increase in women ridership from 40% to 61% in past 4 months. The scheme, which has been widely welcomed, will give a thrust to social and economic empowerment of women to ensure multimodal integration and facilitate last-mile connectivity for commuters. Minibus services have been launched from Chennai metro rail stations to different parts of the city. The government will formulate a strategy to revitalize tourism-based economy in the state, leveraging the glorious history, cultural heritage, and pristine natural beauty with which the state is blessed. A new tourism policy, including components to promote adventure tourism, will be released this year. To secure the future of children who have lost both their parents due to COVID, the government is depositing a sum of Rs 5 lakhs in the name of the child in Tamil Nadu Power Finance Corporation. The deposited amount will be paid with accrued interest when the child completes 18 years of age. So far, 287 children have benefited under this scheme. A sum of Rs 3 lakh is given in the name of the child who has lost either of the parents due to COVID as immediate relief. So far, 7,513 children have benefited. The government has created a special fund, Tamil Nadu Children Victim Compensation Fund, for the rehabilitation of victim children who have been awarded compensation under Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. So far, 103 children have benefited under this scheme and Rs 2 crore has been disbursed. The government is taking a stern action against perpetrators of sexual offences against children. In order to empower women, the self-help group movement was started in Dharampuri by Muttamid Arainar Kalainar for the first time in the country in 1989. The seeds then sown have grown manifold into a massive movement today. During this financial year, 29,425 new self-help groups have been formed with 4,02,829 women. The government will ensure that the self-help group credit linkage will be more than Rs 20,000 crore this year.
So far, an amount of rupees 14,872 crore has been provided to 1,83,096 self-help groups as loans by various banks. In a landmark move fulfilling the dream of Kanti Periyar and Muttamil Arainar Kalainar, that people of all castes can become archakars, this government has issued appointment orders to 58 trained archakars belonging to different caste denominations. Since the government assumed office, 432.82 acres of temple lands at an estimated value of rupees 1,628.61 crore have been retrieved after clearing encroachments. This government is providing rupees 1,000 as monthly incentive to priests working in 12,959 temples under Orukala Pujai, a scheme. This government also ordered that no charges will be collected from differently abled for conducting their marriages in temples and temple-owned marriage halls. A publication division of Hindu Religious and Charitable Endowment Department will be established with state-of-art facilities to bring out books on the history and architecture of temples and the rich Tamil literature, including Bhakti literature. A drive will be launched to preserve the rare palm leaf manuscripts available in temples and mutts. Major temples will be encouraged to have book stalls wherein books about the history of temples, heritage, culture, and Tamil language will be displayed. Retired officials of Archaeological Survey of India and State Archaeological Department have been appointed as archaeological advisors for conservation, preservation, and renovation of ancient temples under the control of HRNC Department. I sincerely appreciate the government for taking proactive steps to safeguard temple lands and effectively manage temple assets. In the recent excavations carried out by the State Archaeological Department, it has been scientifically established that Tanporunai civilization, which thrived on the banks of Tamirparani River, dates back 3,200 years. Works will commence shortly to establish a museum with modern facilities to showcase the rare artifacts found in excavations carried out in Adichalanur, Sivakalai, and Korakai. To protect our archaeological heritage, the government has banned mining activities in the vicinity of archaeological sites and in archaeologically important places. The core ideology of the Dravidian movement is to ensure self-respect, dignity, and social justice for every individual, especially those belonging to the marginalized communities. The Honorable Chief Minister gestures to personally visit the Nari Kurovar and Irular families in their homes and address their grievances. It speaks volume about his personal commitment to this cause. Acting upon a long-standing demand, the government has created the Tamil Nadu State Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes, a statutory body with autonomous powers for the protection of rights of these communities. This government has taken several steps, including increase in allowances, sanctioning of new hostels, and initiation of training programs for the welfare of students belonging to Adi Dravidar, scheduled tribes, backward classes, most backward classes, and denotified communities. The unrelenting efforts of the Honorable Chief Minister have made 27% reservation in other backward classes in All India quota for undergraduate and postgraduate medical courses a reality. We will take all necessary steps to ensure that similar provision is provided in all professional courses at the All India level. From the days of Justice Party, the state has been at the forefront in upholding the values of social justice and has been guiding other states on the path of humanity and progress. This government will continue to perform this historical responsibility. Entrance exams create an unequal platform by being inherently discriminatory against rural students. Hence, this government is of the firm view that all entrance exams like NEET are unnecessary for a student admission to professional courses and will continue to reiterate this position. This government is committed to the welfare and development of minorities. The scheme of providing subsidy to pilgrims undertaking Hajj and Jerusalem pilgrimage will be continued. The Citizenship Amendment Act has caused concerns amongst minorities, and this House has passed a resolution to repeal it. This government will strive to ensure that this resolution comes to fruition.
The government is undertaking several measures to improve the livelihood of differently abled persons. With a view to identifying suitable job opportunities for them, all government and private establishments have been directed to publish an equal opportunity policy. Further, a new differently abled employment and livelihood center has been established to facilitate suitable employment opportunities for their economic empowerment. This government is committed to promote sporting talent among the youth of the state. To inspire and encourage sportspersons from Tamil Nadu to perform at the international level, the Honorable Chief Minister has announced a cash prize of Rs 2 crore and a job to Thiru Mariyappan Thangavelu, silver medalist in the Tokyo Paralympics. To preserve and promote the traditional sports of Silambattam, the discipline has been included for reservation in government jobs provided for a sportsperson. This government has faced umpteen challenges after assuming office, be it the COVID second wave or the unprecedented torrential rains, but it has successfully converted each of them into landmark achievements. This government is working tirelessly, and we assure that we will continue to work with the same vigor, passion, and commitment for the welfare of the people. This government is committed to the principles of self-respect, social justice, equality, rational thinking, and empathy. This government's path is guided by the thoughts and ideals of noble leaders like Tanti Periyar, Anal Ambedkar, Peruntarjivar Kamraj, Perainar Anna, and Mutamid Arainar Kalainar. This government will leave no stone unturned to realize the dreams and aspirations of the people and strive towards making Tamil Nadu the best administered state and a role model not only to other states in the country but to the entire South Asian region. I would like to again wish everyone a very happy Pongal and conclude my address with the immortal words of Mahakavi Bharatiyar. Vadiyat en Tamil, Vadagat Natramidar, Vadiya Bharat Mani Tirunadu. Nandri, Valaga Tamil, Jai Hind. மாண்புமிகு சட்டமன்ற பேரவை உறுப்பினர்களே வணக்கம். இம்மாமன்றத்தின் 16வது சட்டமன்ற கூட்டத்திற்கு என் முதல் உரையை நிகழ்த்துவதை பெரும் பேராக கருதுகிறேன். இம்மாமன்றம் நீண்ட நெடிய பாரம்பரியமும் வரலாறும் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் அனைவரும் இந்த பெருமைமிகு தொடர்ச்சியின் வழித்தோன்றல்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் என் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களையும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்புத்தாண்டில் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாழ்வில் வளமும் நலமும் பெற்று மகிழ்வுடன் வாழ உளமாற வாழ்த்துகிறேன். பதவியேற்ற முதல் நொடியிலிருந்தே ஒட்டுமொத்த அரசு இயந்திரத்தையும் முடுக்கிவிட்டு மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி ஆக்சிஜனும் அத்தியாவசிய மருந்துகளும் மாநிலமெங்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்து தடுப்பூசி பணிகளை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி கோவிட் பெருந்தொற்றின் 2ஆம் அலையை திறம்பட கையாண்ட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களை மனமாற பாராட்டுகிறேன். மாநிலத்தின் பொருளாதாரமும் மக்கள் வாழ்வாதாரமும் பெரும் அளவில் பாதிப்படையாமல் கொரோனா பெருந்தொற்றை இந்த அரசு வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்திய முறை நமது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக அமைந்தது. கோவிட் பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்த மக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான பல சிறப்பு முயற்சிகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் வாரந்தோறும் மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற போது
தடுப்பூசிகளுக்கு தகுதியானவர்களில் 8.09% மக்களுக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசியும் 2.84% மக்களுக்கு இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசியும் என்ற குறைந்த அளவிலேயே செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த அரசின் சீரிய முயற்சிகளால் இந்நிலை மாறி 7 மாதங்களில் 86.95% மக்களுக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசியும் 60.71% மக்களுக்கு இரண்டாம் தவணையும் என 8.55 கோடி தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த முயற்சிகள் முழுமையான வெற்றி பெற தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என இத்தருணத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கடந்த 25 டிசம்பர் அன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் அறிவித்துள்ள புதிய கொள்கையை பின்பற்றி 15 முதல் 18 வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகளை மாநில அரசு வழங்கி வருகின்றது. மேலும் முன்கள பணியாளர்களுக்கும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கும் கூடுதல் தவணையில் பிரிகாஷன் டோஸ் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும். அண்மையில் தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியாவின் பெருவாரியான மாநிலங்களில் கொரோனாவின் உருமாறிய ஒமைக்ரான் வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் பரவலை தடுப்பதற்காக பன்னாட்டு விமான நிலையங்களில் சோதனையும் ஆய்வு செயல்முறைகளையும் அரசு வலுப்படுத்தியுள்ளது. கோவிட் பெருந்தொற்றின் 2ஆம் அலையின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நமது நாட்டிற்கே எடுத்துக்காட்டாக மரபணு வரிசைமுறை சோதனை வசதிகள் இந்த அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. RT-PCR சோதனை வசதிகளை அதிகரித்தல், ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்யும் BSA ஆலைகளை BSA பிளான்ஸ் நிறுவுதல், அவசர சிகிச்சை படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல் ஆகிய நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது. இப்புதிய மாற்றம் பெற்ற வைரஸின் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு அரசு முழுமையான தயார் நிலையில் உள்ளது. கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த முன்கள பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு 25 லட்சம் ரூபாயும், பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு 5 லட்சம் ரூபாயும் நிவாரணமாக இந்த அரசு வழங்குகின்றது. அது மட்டுமின்றி இத்தொழில் உயிரிழப்பு நேர்ந்த அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா 50,000 ரூபாயை நிவாரண நிதியாக வழங்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுவரை 27,432 குடும்பங்களுக்கு இத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து 543 கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக பெறப்பட்டது. இதிலிருந்து இதுவரை கோவிட் தடுப்பு நிவாரணப் பணிகளுக்கு 541.64 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் பயன்பெறுவதற்கான ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பை 72,000 ரூபாயில் இருந்து 1,20,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இக்காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனைத்து சிகிச்சைகளையும் இலவசமாக பெறலாம் என இந்த அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் பயனாக இதுவரை 33,117 பேர் 387 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். மருத்துவ சேவைகளை மக்களின் இருப்பிடத்திற்கே கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்னும் முன்னோடி திட்டத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்துள்ளார்கள். உயர் இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் போன்ற தொற்றா நோய்களின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதை தடுக்கும் வகையில் மொத்தம் 257 கோடி ரூபாய் செலவில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 42,99,294 நோயாளிகள் இத்திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர். முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட வருமுன் காப்போர் திட்டத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டு மாநிலமெங்கும் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் விலை மதிப்பற்ற உயிர்களின் இழப்புகளை குறைக்கும் வகையில் இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 திட்டம் என்ற உன்னத திட்டத்தை இந்த அரசு தொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் வாயிலாக விபத்து ஏற்பட்ட முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் அளிக்கப்படும் அவசர சிகிச்சைகளுக்கான செலவை அரசே ஏற்கும். இத்திட்டத்தில் முதல் கட்டமாக 609 மருத்துவமனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுவரை விபத்துகளில் சிக்கிய 4482 பேர்கள் அவசர சிகிச்சைகளை பெற்றுள்ளனர். வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் சென்னை உட்பட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரலாறு காணாத மழைப்பொழிவும் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டன. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் நேரடி மேற்பார்வையில் முன்னெச்சரிக்கையாக சரியான நேரத்தில் அணைகளிலிருந்தும் ஏரிகளிலிருந்தும் உபரி நீர் விடுவிக்கப்பட்டது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்து பேரிடர் நிவாரண பணிகளை முன்னின்று நடத்தியது பாராட்டுக்குரியது. துல்லியமான திட்டமிடல், திறன்மிகு மேலாண்மை, தீவிர மேற்பார்வையின் காரணமாக உயிரிழப்புகள் பெருமளவில் தவிர்க்கப்பட்டன. இருப்பினும் சாலைகள், பாலங்கள், நீர்நிலைகள் போன்ற கட்டமைப்புகளும் பயிர்களும் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன. நிவாரணம் மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 6230 கோடி ரூபாய் நிதியை கோரி விரிவான கோரிக்கைகளை இந்த அரசு அளித்துள்ளது. வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை மறுசீரமைக்க தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து NDRF நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம். இனி வருங்காலங்களில் சென்னையில் வெள்ளத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கு நீண்டகால தடுப்பு மற்றும் மேலாண்மை குறித்த பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கென ஆலோசனை குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவின் அறிக்கையை பெற்று வெள்ளத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தணிப்பதற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீண்டகால நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு செயல்படுத்தும். கோவிட் பெருந்தொற்றின் 2வது அலையாலும் வரலாறு காணாத மழை வெள்ளத்தாலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பொங்கல் திருநாளை மகிழ்வுடன் கொண்டாடும் வகையில் 1297 கோடி ரூபாய் செலவில் மாநிலத்தில் உள்ள 2,15,00,000 அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அனைவருக்கும் 19 மளிகை பொருட்களும் கரும்பும் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. மாநிலத்திற்கு வழங்கப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடு 30/6/2022 அன்று முடிவுக்கு வருகின்றது. முந்தைய மதிப்பு கூட்டு வரி முறையை செயல்படுத்திய போது அதிக வரி வசூல் வளர்ச்சி வீதத்தை மாநிலம் கண்டது. ஆனால் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அத்தகைய வளர்ச்சி வீதத்தை அடைய இயலவில்லை. கோவிட் பெருந்தொற்றினால் இந்த நிலை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது. மாநிலத்தின் வருவாய் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பாததால் குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகளுக்கு இந்த இழப்பீடு வழங்குவதை தொடராவிட்டால் இது மாநில அரசுகளின் நிதி நிலையை பெருமளவில் பாதிக்கும். எனவே சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடு வழங்குவதை குறைந்தபட்சம் 30/6/2024 வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி மன்றத்தையும் ஒன்றிய நிதி அமைச்சகத்தையும் இவ்வரசு வலியுறுத்தும். 2030 ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் $1,00,000 கோடி $1 டிரில்லியன் என்ற இலக்கை எய்த வேண்டும் என்பதில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதியாக உள்ளார். இதற்காக பல்வேறு திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் அரசு ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளது. இந்த இலக்கை நிறைவேற்ற $1,00,000 கோடி பொருளாதாரத்தை நோக்கி என்ற விரிவான செயல் திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்படும். தொழில் நடத்துவதை எளிதாக்குவதற்கும் பொதுமக்கள் நிறுவனங்களின் இணக்க சுமையை குறைப்பதற்கும் பல தீவிர முயற்சிகளை இந்த அரசு எடுத்து வருகின்றது. புதிய ஒற்றைச்சாளர இணைய முகப்பையும் அதை எளிதாக செயல்படுத்துவதற்கு அலைபேசி செயலி ஒன்றையும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் கடந்த சட்டமன்ற அமர்வின் போது 165 காலாவதியான தேவையற்ற சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. புகழ்பெற்ற ஆங்கில வார இதழ் ஒன்று மேற்கொண்ட ஆய்வில் சிறந்த முதலமைச்சர் என மாநில மக்கள் மனத்தில் இடம்பெற்ற முதலமைச்சர் என்ற தலைப்பில் நமது முதலமைச்சர் இந்தியாவிலேயே முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார். பதவிக்கு வந்த மிக குறுகிய காலத்திலேயே இத்தகைய சாதனை புரிந்துள்ளது மிகவும் பாராட்டிற்குரியது. மக்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் தீர்ப்போம் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அளித்த வாக்குறுதியை நினைவில் கொண்டு இந்த அரசு செயல்படுகிறது. உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் மூலம் 100 நாட்கள் முடிவில் 2,29,216 மனுக்களுக்கு மன நிறைவு அளிக்கும் வகையில்
தீர்வுகள் காணப்பட்டன. அரசின் இந்த சீரிய நிர்வாகம் சிறப்புற தொடரும் நோக்கத்தில் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் துறையையும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவையும் சிஎம் செல் இணைத்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் முதல்வரின் முகவரி என்ற தனித்துறை ஒன்றை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது. தமிழ் மொழியை போற்றி அதன் செம்மையை நிலைநாட்டுவதில் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. மனோன்மணியம் சுந்தரனார் அவர்களை இயற்றிய நீராறும் கடலுடுத்த என்ற பாடலை தமிழ்தாய் வாழ்த்தாக அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பாட வேண்டும் என்று முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அறிவித்தார். இப்பாடலை தமிழ்நாட்டின் மாநில பாடலாக ஸ்டேட் சாங் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து இந்த அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. அதன்படி கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், பொது நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் நடைபெறும் அனைத்து பொது நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்தில் தக்க முறைப்படி தமிழ்தாய் வாழ்த்து கட்டாயமாக பாடப்பட வேண்டும். தனியார் அமைப்புகளிலும் இத்தகைய நடைமுறையை ஊக்குவிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் திட்டத்தின் மூலம் அரசு அமைப்புகள், தனியார் பள்ளிகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் என அனைத்திலும் தமிழ் மொழியின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு ஆட்சி மொழி சட்டம் 1956 புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்படும். தமிழ் வழியில் படிக்கும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மருத்துவம், பொறியியல் போன்ற தொழிற் படிப்புக்கான 100 பாட புத்தகங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ஜனவரி 12ஆம் நாள் அயலக தமிழர் நாளாக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியுடன் கொண்டாடப்படும். பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களிலும் உள்ள தமிழ்நல சங்கங்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம் அயலக தமிழர்களுக்கு தாய் தமிழகத்துடன் உள்ள உறவு வலுப்பெறுவதுடன் தமிழ்நாட்டிற்கு அதிக அளவில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் உதவும். அயலக தமிழர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களில் கட்டமைப்புகளின் மேம்பாட்டிற்கு உதவுவதற்கு தாய்மண் திட்டம் வழிவகை செய்யும். தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் இலங்கை தமிழர்களின் நலனை பேணி காப்பதில் இந்த அரசு முனைப்பாக உள்ளது. இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களின் வாழ்விட சூழலை மேம்படுத்தும் வகையில் முதற்கட்டமாக 176 கோடி ரூபாய் செலவில் 3510 புதிய வீடுகளை கட்டுவதற்கான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் உயர்த்தப்பட்ட பணக்கொடைகள், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி, கல்வி ஊக்கத்தொகை, இலவச ஆடைகள், பாத்திரங்கள், இலவச எரிவாயு இணைப்பு போன்ற பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்துள்ளார்கள். மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை திறம்பட நிலைநாட்டுவதற்கு இந்த அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகின்றது. பெருநகர சென்னை பகுதியில் காவல்துறையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்கு ஆவடியிலும் தாம்பரத்திலும் 2 புதிய காவல் ஆணையரகங்களை அரசு தொடங்கியுள்ளது. கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் திறம்பட பணியாற்றிய காவல்துறையினரின் சேவைகளை பாராட்டும் வகையில் 1.17 லட்சம் காவல்துறையினருக்கு தலா ரூபாய் 5000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு இந்த அரசின் தலையாய கடமையாகும். குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்விற்காக, குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் தமிழ்நாடு மாநில குழந்தைகளுக்கான கொள்கை 2021 இந்த அரசு வெளியிட்டுள்ளது. கல்வி நிறுவனங்களின் அருகில் போதைப் பொருட்களின் விற்பனை தடுப்பதற்கு கடுமையாக நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். உழவர்களின் நலனை பேணி காப்பதற்கும் வேளாண் தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கும் உயர் முக்கியத்துவத்தை இந்த அரசு அளிக்கின்றது. இந்த நேரத்தில் கால்வாய்களை தூர்வாரி மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீரை விடுவித்து குறுவை சாகுபடியை ஊக்குவிக்க 61 கோடி ரூபாயில் குறுவை சாகுபடி தொகுப்பும் வழங்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக இவ்வாண்டு 4.9 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை நெல் சாகுபடி செய்து வரலாறு காணாத சாதனை படைத்துள்ளது. அண்மையில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத வெள்ளத்தால் நெற்பயிர்கள் சில பகுதிகளில் சேதமடைந்தன. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் துயரை தீர்க்கவும் மறு பயிரிட செய்ய தேவையான இடுபொருளை வழங்கவும் ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூபாய் 6038 இழப்பீடு அரசு அறிவித்துள்ளது. மாநில அரசின் தொடர் முயற்சியால் பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் 25 லட்சம் விவசாயிகள் இணைந்துள்ளனர். இத்திட்டத்தில்
37 லட்சம் ஏக்கர் பயிர் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் வளமிக்க உயிரின பன்மயத்தையும் இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாக்க இந்த அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெருமளவில் பறவைகள் வருகை தரும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கழுவேலி சதுப்பு நிலங்களை மாநிலத்தின் 16வது பறவைகள் சரணாலயமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் புதிய சூழல் பூங்காவினை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்துள்ளார்கள். இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு என்ற தமிழர்களின் தொன்மையான பண்பாட்டை மீட்டெடுக்கவும் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தும் நெகிழிகளால் உண்டாகும் தீங்குகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் மீண்டும் மஞ்சப்பை என்னும் மக்கள் இயக்கத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்துள்ளார்கள். தமிழ்நாடு அதிக அளவில் கனிம வளங்களை கொண்டிருந்தாலும் அதற்கேற்ற வருவாயை மாநில அரசு பெறுவதில்லை. மேலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக கனிமங்களிலிருந்து பெறப்படும் வருவாயில் தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் சுரங்கப்பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் அரசிற்கு உரிய வருவாயை திரட்டுவதற்கும் இயற்கை வள மேலாண்மை திட்டம் ஒன்று வகுக்கப்படும். பல ஆண்டுகளுக்கு பின் முல்லை பெரியாறு அணையில் தற்போது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அளவான 142 அடி உயரத்திற்கு நீரை இந்த ஆண்டு தொடர்ந்து பல நாட்கள் தேக்க முடிந்தது. மாண்புமை உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பாணையின்படி அணையின் முழு கொள்ளளவான 152 அடியை எய்த தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். அண்டை மாநிலங்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பை வழங்கும் அதே வேளையில் நதிநீர் பங்கீட்டில் தனது உரிமைகளை ஒருபோதும் கைவிடாமல் தனது நியாயமான பங்கிற்காக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து போராடும். காவிரி ஆற்றில் கர்நாடக அரசால் மேகதாதுவில் அணை கட்டும் திட்டத்தை உழவர்களின் நலன் மீது அக்கறை கொண்ட இந்த அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது. கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் உழவர்களின் வருவாயை பெருக்குவதிலும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பினை உறுதி செய்வதிலும் கால்நடை வளர்ப்பு வைக்கும் முக்கியமான பங்கை இந்த அரசு நன்கு அறியும். இலவச கால்நடை மருத்துவ வசதிகளை வழங்குவதற்காக குறிப்பாக தொலைதூர கிராமங்களில் 7760 சிறப்பு கால்நடை மருத்துவ விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்தப்படும். நமது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வது இந்த அரசின் முக்கிய குறிக்கோளாகும். தற்போது இலங்கையில் காவலில் உள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 68 மீனவர்களையும் 75 மீன்பிடி படகுகளையும் விடுவிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றோம். தொடர்ந்து ஏற்படும் இந்நிகழ்வுகளுக்கு சுமூகமான தீர்வு காண இந்திய மீனவர்களுக்கும் இலங்கை மீனவர்களுக்கும் நேரடி பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து நமது மீனவர்களை பாதுகாப்பதற்காக தடையில்லா தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை வழங்க மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து இயந்திர படகுகளிலும் தகவல் தொடர்பு கருவிகளை டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் நிறுவ இந்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மீன்பிடி குறைவு காலத்தில் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு உதவித்தொகை ஒரு குடும்பத்துக்கு ரூபாய் 5000 இருந்து 6000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டு இந்த ஆண்டில் 1.22 லட்சம் மீனவர் குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 74 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்குவதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. ஊரடங்கு காலத்தின் போது மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடம் செல்ல இயலாததால் 1 முதல் 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்புகளை ஈடு செய்வதற்காக இல்லம் தேடி கல்வி என்ற முன்னோடி திட்டம் சுமார் 200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் பங்களிப்புடன் தன்னார்வலர்கள் மூலமாக 12 மாவட்டங்களில் முன்மாதிரி அடிப்படையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் இத்திட்டம் தற்போது மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதுவரை 80,138 இல்லந்தேடி கல்வி மையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இடைநின்ற குழந்தைகள் மீண்டும் பள்ளிக்கு அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கை பெருமளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 80,000 அலுவலர்களை பயன்படுத்தி GPS செயலி வாயிலாக முறையாக கணக்கெடுத்து 1,73,792 குழந்தைகள் அவர்களின் வயதுக்கு ஏற்ற வகுப்புகளில் வெற்றிகரமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் வகுப்பறைகளில்தான் வடிவமைக்கப்படுகிறது என்பதை நமது அரசு நன்கு
உணர்ந்துள்ளது. தாய்மொழி பற்றும் உலகை வெல்ல உதவும் ஆங்கிலமும் இணைந்த இருமொழி கொள்கை அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் சமூக நீதி பார்வை அறிவியல் வழி சிந்தனையும் தொழில் முனையும் திறனும் படைத்த இளைஞர்கள் சமுதாயம் கலை இலக்கியம் விளையாட்டு என பன்முக திறன் கொண்ட வெற்றியாளர்களை உருவாக்குவதில் ஆகியவற்றை முதன்மை இலக்குகளாக முன்வைத்து செயலாற்றிட பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம். இந்த உரிய நோக்கங்களுக்கு செயல் வடிவம் தந்திடும் வகையில் மாநில கல்வி அமைப்பின் முதுகெலும்பாய் திகழும் அரசு பள்ளிகளை நவீனமாக்கிட ஒரு மாபெரும் திட்டம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்படும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள 24,345 அரசு தொடக்க பள்ளிகள் அனைத்திலும் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ், உயர்ந்து வரும் மாணவர் சேர்க்கைக்கேற்ப புதிய கட்டடங்கள் 6,992 நடுநிலை உயர்நிலை மேல்நிலை பள்ளிகளிலும் உயர் தொழில்நுட்ப கணினி ஆய்வகங்கள் நவீன அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆய்வகங்கள் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அகன்ற அலைவரிசை பிராட்பேண்ட் வசதி தூய்மையான பராமரிப்புடன் கூடிய சுகாதார வளாகங்கள் உருவாக்கப்படும். இவை மட்டுமன்றி நாட்டின் தலைசிறந்த கல்வியாளர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் ஆசிரியர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சிகளும் மாணவர்களுக்கான மென்திறன் வளர்ப்பும் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படும். மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை மேம்படுத்த இந்த அரசு முனைந்துள்ளது. கலை மற்றும் அறிவியல் பொறியியல் கல்லூரிகள் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள பேராசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயனடையும் வகையில் உயர்தர கல்வி தொழில்நுட்ப தளங்களை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் வகையில் வல்லுநர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து உயர்கல்வி பாடத்திட்டத்தை மறுசீரமைக்கவும் அரசு முயற்சி செய்து வருகின்றது. இது தவிர தொழில்துறையின் உதவியுடன் பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் பாடத்திட்டத்தையும் ஆய்வக வசதிகளையும் மேம்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். முன்னுரிமை அடிப்படையில் 7.5% ஒதுக்கீட்டில் பொறியியல் போன்ற தொழிற்படிப்புகளில் சேரும் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி கட்டணம், விடுதி கட்டணம், கலந்தாய்வு கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டணங்களையும் அரசே ஏற்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இதுவரை 8,371 மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். இவ்வாண்டில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த 181 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்கி நிர்வாக திறனை மேம்படுத்துவதே அரசின் நோக்கமாகும். பல்வேறு துறைகளின் தரவுகளை ஒருங்கிணைத்து ஆராய்வதன் மூலம் அரசு திட்டங்களின் பலன்களை உரிய பயனாளிகளுக்கு கொண்டு செல்வதே தரவு தூய்மை திட்டத்தின் நோக்கமாகும். வெளிப்படைத்தன்மையையும் பொறுப்புணர்வையும் மேம்படுத்தி கோப்புகளின் மீது விரைவாக முடிவெடுக்கவும் மின் அலுவலக முறையை ஆபீஸ் செயல்படுத்துவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அரசின் சொத்துக்களை திறம்பட மேலாண்மை செய்வதற்கு தகுந்த தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கணினிமயமாக்கப்பட்ட அமைப்பு ஒன்றும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். தரவு மையங்களில் டேட்டா சென்டர்ஸ் 30,000 கோடி ரூபாய் அளவிலான முதலீட்டை ஈர்த்து தரவு மைய முதலீடுகளின் முகவரியாக தமிழ்நாடு உருவெடுத்துள்ளது. மேலும் அதிக முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்கும் தரவு மையங்கள் அமைப்பதற்கும் எளிதாக்குவதற்கும் தரவு மைய கொள்கை 2021 என்ற புதிய கொள்கையை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தெற்காசியாவிலேயே முதலீடுகளுக்கு உகந்த முதல் முகவரியாக தமிழ்நாட்டை மாற்றிட இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பின் கடந்த 7 மாதங்களில் 3 முதலீட்டாளர்கள் மாநாடுகளை நடத்தியது. இதன் பயனாக 56,230 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 1,74,999 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய 109 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன. இதில் இதுவரை 21,508 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்திலும் கூட இத்தகைய பெருமளவு முதலீடுகளை தமிழ்நாடு ஈர்த்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த அரசின் மீது தொழில் முனைவோர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை நற்சான்றாக அமைந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கொள்கை, தமிழ்நாடு நிதிநுட்ப பின்டெக் கொள்கை ஆகிய இரண்டும் புதிய கொள்கைகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் 2030 ஆண்டிற்குள் $1,00,000 கோடி என்ற இலக்கை அடைய இக்கொள்கைகள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும். மருத்துவக் கருவிகள் உற்பத்தி துறை ஒரு வளர்ந்து வரும் துறையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழிலுக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவதற்காக ஒரக்கடத்தில் 150 ஏக்கர் பரப்பளவில் மருத்துவ கருவிகள் பூங்கா ஒன்றை அரசு அமைத்து வருகின்றது. நமது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக ஒரு மாபெரும் அரைகலன் பூங்காவினை பர்னிச்சர் பார்க் தூத்துக்குடியில் 1100 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த அரசு அமைத்து வருகின்றது. இந்த பூங்காவில் தொழில் தொடங்க முன்வரும் முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பூங்காவின் முதல் கட்ட பணிகளை இம்மாத இறுதிக்குள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இரு பூங்காக்கள் மூலம் கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வேலை வாய்ப்புகளை அளிப்பதிலும் ஒரு முக்கிய காரணியாக குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை விளங்கி வருகிறது. குறு சிறு நடுத்தர தொழில்கள் நிறுவனங்களுக்கு கோவிட் பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளை களையவும் கடன் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்க்கவும் இந்த அரசு பல விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது. குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு வணிக வங்கிகள் அதிக கடன் வழங்குவதை ஊக்குவித்து வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்குவதற்கு இவ் அரசின் தமிழ்நாடு மாநில கடன் உத்தரவாத திட்டம் வழிகோலும். வரும் ஆண்டு தொடங்கப்பட உள்ள வேளாண் தொழில்களுக்கான பெருவழி திட்டம் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தொழில் கட்டமைப்பு குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும். தமிழ்நாடு சிறு தொழில் வளர்ச்சி கழகம் 5 தொழிற்பேட்டைகளை 241 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறு சிறு நடுத்தர தொழில் முனைவோர் பயன்பெறும் வகையில் தொழிற்பேட்டைகளில் மனைகளின் விலை பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் ஏற்றம் பெறக்கூடிய தொழில்களாக கண்டறியப்பட்ட துறைகளில் நமது மாணவர்களை பயிற்றுவிப்பதற்காக தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அமைப்புகளுடன் இணைந்து அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நவீன தொழில் பயிற்சிகள் அரசால் தொடங்கப்படும். கோவிட் பெருந்தொற்றினால் நெசவாளர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை இந்த அரசு உணர்ந்துள்ளது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய தள்ளுபடி தொகையான 160 கோடி ரூபாயை அரசு விடுவித்துள்ளது. இத்துடன் மின் வணிக வலைத்தளம் டிஎன் காதி என்ற கைபேசி செயலி போன்ற பல்வேறு புதுமையான நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. குறைந்த மின் அழுத்தத்தையும் கூடுதல் மின் சுமையை தவிர்க்கவும் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்யவும் மாநிலம் முழுவதும் 8905 பகிர்மான மின்மாற்றிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. வேளாண் பெருமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்த ஆண்டு மட்டும் 1 லட்சம் புதிய விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என இந்த அரசு அறிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் நிலக்கரி பற்றாக்குறை நிலவிய போதும் பெருமளவில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட போதும் தங்கு தடையின்றி மின்சாரம் வழங்கப்பட்டதற்கு இந்த அரசின் சீரிய முயற்சிகளே காரணமாகும். உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதன் மூலம் மக்களாட்சியினை கடைகோடியிலும் உறுதிப்படுத்துவதே இந்த அரசின் முக்கிய நோக்கமாகும். இவ்வரசு பதவியேற்றவுடன் நீண்ட காலமாக நடைபெறாமல் இருந்த 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்களை வெற்றிகரமாக நடத்தியது. மேலும் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு 2/10/2021 அன்று அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைகள் நடைபெற்றன. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்களையும் விரைவில் நடத்திட தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது. அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குவதன் மூலம் கிராமங்களின் முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்காக அனைத்து கிராம அண்ணாமலர்ச்சி திட்டத்திற்கு இந்த அரசு புத்துயிர் அளித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு 1997 ஊராட்சிகளில் ரூபாய் 1200 கோடி செலவில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. புத்தகங்களை வாசிக்கும் பழக்கத்தையும்
பகுத்தறிவு சிந்தனையையும் ஊக்குவிப்பதற்காக 4116 கிராமப்புற நூலகங்கள் ரூபாய் 92 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட இருக்கின்றன. 1997 ஆண்டு முதல் 2001 ஆண்டு வரை கட்டப்பட்ட 145 பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரங்களின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் பணிகள் இந்த ஆண்டு முதல் படிப்படியாக செயல்படுத்தப்படும். நாட்டில் நகர்ப்புறங்கள் அதிகமுள்ள மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்றாகும். நகர்ப்புறங்களில் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த அரசு தீர்மானித்துள்ளது. சாலைகள், தெருவிளக்குகள், பேருந்து நிலையங்கள், பூங்காக்கள், நீராதார அமைப்புகள், மின் மயானங்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த ரூபாய் 1000 கோடி ரூபாயில் ஒதுக்கீட்டில் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாடு திட்டம் அரசால் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. வளர்ச்சி திட்டங்களில் மக்களை நேரடியாக ஈடுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டு நிறைவாக செயல்பட்ட நமக்கு நாமே திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை பெருக்குவதற்கு 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அரசால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் சமூக பாதுகாப்பை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் பொது சொத்துக்களை உருவாக்கி பராமரிக்கவும் உதவும். இத்திட்டத்தில் இதுவரை 31,620 நபர்கள் பணிபுரிய கண்டறியப்பட்டு 16,526 நபர்களுக்கு வேலைக்கான அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தலைநகர் சென்னையின் வளர்ச்சியில் அரசு தனி கவனம் செலுத்தி வருகின்றது. இதற்காக 500 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சிங்கார சென்னை 2.0 திட்டம், 430 மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் சென்னை மாநகர கூட்டாண்மை திட்டம், 905 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சென்னை மாநகர திறன்மிகு போக்குவரத்து அமைப்பு போன்ற பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி சாலைகள், போக்குவரத்து, வெள்ள நீர் வடிகால்கள், குடிநீர் வழங்கல், பொழுதுபோக்கு வெளிகள் உள்ளிட்ட சமூக கட்டமைப்பு வசதிகளை அரசு ஏற்படுத்தி வருகின்றது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டை குடிசைகளற்ற மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தொலைநோக்கு திட்டமாகும். குடிசைகளை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல் குடிசைகளில் வாழும் மக்களின் வாழ்விடத்தையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்துவது என்ற அரசின் நோக்கத்தை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் தமிழ்நாடு குடிசை பகுதி மாற்று வாரியத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் என மாற்றப்பட்டுள்ளது. நகர்ப்புற ஏழைகள் குறைந்த விலையில் குடியிருப்புகளை பெறும் வகையில் பயனாளிகளின் பங்களிப்பு தொகை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இத்தொகையை எளிதாக தவணை முறையில் செலுத்தவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. குடியிருப்போர் நல சங்கங்களின் ஈடுபாட்டுடன் குடியிருப்புகளை முறையாக பராமரிப்பதை உறுதி செய்ய நம் குடியிருப்பு நம் பொறுப்பு என்ற திட்டம் அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. பொருளாதாரத்தையும் சமூக வளர்ச்சியையும் உயர்த்துவதற்கு மாநிலத்தில் உள்ள சாலைகளின் கட்டமைப்பு வலுப்படுத்துவதில் இந்த அரசு கவனம் செலுத்துகிறது. முதலமைச்சரின் சாலை மேம்பாடு திட்டத்தில் இந்த ஆண்டில் 2,989 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 894 கிலோமீட்டர் சாலைகளை அகலப்படுத்தவும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். சென்னை பெருநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காக 407 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பரங்கிமலை மேடவாக்கம் சாலை சந்திப்பில் கீழ்ப்பாலம், பரங்கிமலை பூந்தமல்லி ஆவடி சாலையில் பல்வழி மேம்பாலம், மத்திய கைலாச சந்திப்பில் மேம்பாலம் என 3 முக்கிய திட்டங்களுக்கு அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தினால் கடந்த 4 மாதங்களில் மகளிர் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 40% இருந்து 61% உயர்ந்துள்ளது. மகளிரிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இத்திட்டம் பெண்களின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகை செய்யும். ஒருங்கிணைந்த பன்முறை நகர போக்குவரத்து வசதிகளை உறுதி செய்வதற்கும் பயணிகளுக்கு செல்லிடம் வரை போக்குவரத்து இணைப்பை வழங்கவும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலிருந்து நகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சிற்றுந்து சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பார்வோற்றும் வரலாறு, செழுமையான பண்பாடு, இயற்கை வளங்களின் அழகியல் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்துவதன் வாயிலாக மாநிலத்தின் சுற்றுலா மூலம் பொருளாதாரம் பொலிவு பெறுவதற்கான திட்டம் அரசால் வகுக்கப்படும். இந்த ஆண்டு சாகச சுற்றுலாவை உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுலா கொள்கை வெளியிடப்படும்.
கொரோனா நோய் தொற்றினால் பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் 5 லட்சம் ரூபாயை தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் வைப்பு தொகையாக அரசு வைத்து வருகின்றது. வைப்பீடு செய்யப்பட்ட அத்தொகை குழந்தைகள் 18 வயதை எட்டும் போது அவர்களுக்கு வட்டியுடன் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் வாயிலாக 287 குழந்தைகள் பயன்பெற்றுள்ளன. கொரோனா நோய் தொற்றினால் பெற்றோரில் ஒருவரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக நிவாரணமாக வழங்கப்படுகின்றது. இத்திட்டத்தில் இதுவரை 7513 குழந்தைகள் பயனடைந்துள்ளனர். பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் 2012 கீழ் நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கவும் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கவும் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான இழப்பீட்டு நிதி என்ற ஒரு சிறப்பு நிதியை அரசு உருவாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் இதுவரை 103 குழந்தைகளுக்கு 2 கோடி ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது இந்த அரசு கடும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றது. மகளிரின் மேம்பாட்டிற்காக முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் 1989 ஆண்டின் நாட்டிற்கே முன்னோடியாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் மகளிர் சுய உதவி குழு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. அந்த விதை இன்று ஆள்போல் தலைத்து மாபெரும் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த நிதியாண்டில் 4,02,829 உறுப்பினர்களை கொண்ட 29,425 புதிய மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு 20,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக சுய உதவி குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடன்கள் வழங்கப்படுவதை இந்த அரசு உறுதி செய்யும். இதுவரை 1,83,096 சுய உதவி குழுக்களுக்கு பல்வேறு வங்கிகள் மூலம் 14,872 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்கள் ஆக வேண்டும் என்ற தந்தை பெரியார், முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் பல்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த பயிற்சி பெற்ற அர்ச்சகர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் இந்த அரசு வழங்கியுள்ளது. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பின் திருக்கோயில்களுக்கு சொந்தமான சுமார் 1,1628.61 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 432.82 ஏக்கர் பரப்பளவு ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கால பூஜை திட்டத்தில் 12,959 கோயில்களில் பணியாற்றும் அர்ச்சகர்களுக்கு மாதாந்திர ஊக்கத்தொகையாக 1000 ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கோயில்களிலும் கோயில்களுக்கு சொந்தமான திருமண அரங்குகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் திருமணங்களுக்கு கட்டணம் ஏதும் வசூலிக்கப்படாது என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. கோயில்களின் வரலாறு, கட்டடக்கலை, பக்தி இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட செந்தமிழ் இலக்கியங்கள் குறித்த புத்தகங்களை வெளியிடுவதற்கு நவீன வசதிகளுடன் பதிப்பக பிரிவு இந்து சமய அறநிலைத்துறையால் அமைக்கப்படும். கோயில்களிலும் மடங்களிலும் கிடைக்கப்பெறும் அரிய பனை ஓலை சுவடிகளை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். கோயில்களின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு, தமிழ்மொழி தொடர்பான நூல்கள் போன்றவற்றை காட்சிப்படுத்தும் புத்தக கடைகளே முக்கிய கோயில்களில் அமைத்திட ஊக்குவிக்கப்படும். இந்து சமய அறநிலைத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பாழடைந்த திருக்கோயில்களை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கவும் புனரமைத்து பாதுகாத்திடவும் உரிய ஆலோசனைகளை வழங்கிட மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்த மத்திய மாநில தொல்லியல் துறைகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் தொல்லியல் ஆலோசகர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். திருக்கோவில் நிலங்களை மீட்டெடுப்பதிலும் திருக்கோவில் சொத்துக்களை சிறப்பாக மேலாண்மை செய்வதிலும் இந்த அரசு மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை நான் மனமாற பாராட்டுகிறேன். அண்மையில் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் தன்பொருணை என்று அழைக்கப்பட்ட தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகமானது 3200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என அறிவியல் ரீதியாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆதிச்சநல்லூர், சிவகலை, கொற்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ் ஆய்வுகளின் போது கிடைத்த அரிய பொருட்களை அழகுற காட்சிப்படுத்தும் விதமாக நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன. தொல்லியல் களங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் தொல்லியல் களங்களிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொல்லியல் இடங்களை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுரங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அரசு
தடை விதித்துள்ளது. சமூகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும், குறிப்பாக சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் உள்ளோருக்கு சுயமரியாதை, கண்ணியம் மற்றும் சமூக நீதியை உறுதிப்படுத்துவதே திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படை சித்தாந்தம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நரிக்குறவர், இருளர் ஆகியோரின் குடும்பங்கள் இருப்பிடத்திற்கே சென்று அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றியது போன்ற செயல்கள் விளிம்பு நிலையில் உள்ளோர் மீது அவர் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட அக்கறையை வெளிப்படுத்துகின்றது. பட்டியலின பழங்குடி மக்கள் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக தன்னாட்சி அதிகாரங்களுடன் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான மாநில ஆணையத்தை அரசு உருவாக்கியதன் மூலம் அவர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் பிரிவுகளை சார்ந்த மாணவர்களின் நலன் கருதி அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சலுகைகளை உயர்த்துதல், புதிய விடுதிகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல், புதிய பயிற்சி திட்டங்களை தொடங்குதல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு எடுத்துள்ளது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் இடையறா முயற்சியின் பயனாக இளநிலை மற்றும் நிறைநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய அளவிலான இடஒதுக்கீட்டில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு OBCSக்கு 27% இடஒதுக்கீடு சாத்தியமானது. இது போன்ற அனைத்து தொழில் படிப்புகளிலும் அகில இந்திய அளவில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 27% இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். இவ்வாறு நீதி கட்சியின் காலத்திலிருந்தே சமூக நீதி கருத்துக்களை முன்வைத்து மானுடம் வெல்லும் பாதையில் மற்ற மாநிலங்களை வழிநடத்தி செல்லும் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பொறுப்பை இந்த அரசு நிறைவேற்றும். பொதுவாக நுழைவுத் தேர்வுகள் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு ஒரு சமனற்ற தளத்தையும் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே தொழில் படிப்புகளில் மாணவர்களின் சேர்க்கைக்கு நீட் போன்ற நுழைவுத் தேர்வுகள் தேவையற்றன என்று இந்த அரசு நிலைப்பாட்டை தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம். சிறுபான்மையினர் நலனையும் வளர்ச்சியையும் பேணி காப்பதில் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஹஜ், ஜெருசலேம் போன்ற புனித பயணம் மேற்கொள்வோருக்கு மானியத்தை அரசு தொடர்ந்து வழங்கும். சிறுபான்மையினரை கவலையடை செய்த குடியுரிமை சட்டத்தினை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற இம்மாமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது. இத்தீர்மானத்தின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிட தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது. அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கான உரிய வேலைவாய்ப்புகளை கண்டறியும் நோக்கத்தோடு அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சமவாய்ப்பு கொள்கையை வெளியிட வேண்டும் என்று அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தி அவர்களுக்கு ஏற்ற வேலைவாய்ப்புகளை கண்டறிய மாற்றுத்திறனாளிகள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மையம் ஒன்றை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது. மாநிலத்தில் உள்ள இளைஞர்களின் விளையாட்டு திறனை ஊக்குவிக்க இந்த அரசு விளைகிறது. உலக அளவில் நம் மாநில விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற திரு மாரியப்பன் தங்கவேல் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2 கோடி ரூபாய் ரொக்க பரிசையும் பணி ஆணையையும் வழங்கியுள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய விளையாட்டான சிலம்பாட்டத்தினை பாதுகாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான அரசு பணி இடஒதுக்கீட்டில் சிலம்பாட்டமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு பதவியேற்ற பின் கொரோனா பெருந்தொற்றின் 2ஆம் அலை, எதிர்பாராத மழைப்பொழிவு என எதிர்கொண்ட அனைத்து சோதனைகளையும் வென்று அவற்றை சாதனைகளாக மாற்றி மக்களின் நலனிற்காக அயராது செயல்படும் அரசாக இந்த அரசு இயங்குகின்றது. இதே வேகத்துடனும் துல்லியத்துடனும் ஒவ்வொரு நாளும் செயல்படுவோம் என்று உறுதியேற்கிறோம். சுயமரியாதை, சமூக நீதி, சமத்துவம், பகுத்தறிவு, அன்புடைமை போன்ற தத்துவங்களை இந்த அரசு கடைபிடித்து வருகின்றது. தந்தை பெரியார், அண்ணல் அம்பேத்கர், பெருந்தலைவர் காமராஜர், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகிய உன்னதமான தலைவர்களின் சிந்தனைகள் இந்த அரசின் வழித்தடத்தை தீர்மானிக்கின்றன. மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் கனவுகளையும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றி இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் மாநிலம் மட்டுமின்றி தெற்காசிய நாடுகளுக்கே முன்னுதாரணமாக நமது மாநிலத்தை உருவாக்குவோம். மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு காலத்தை வென்ற மகாகவி பாரதியாரின் கவிதை வரிகளுடன் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணித்திருநாடு. நன்றி, வணக்கம்.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे